السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال۔ میں ہوں شافق شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں شاشن بھارتی نیوز۔ آئیے ایک نظر کچھ خاص خبروں پر۔ دھنیہ واد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سامنے جو ہستیاں موجود ہے ان کے آنے کا میں استقبال کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ لوگوں کو دوستوں بتا دوں کہ ان کا آنے کا مقصد جو ہے نیک ہے۔ ہر اس چیز کا تحقیق کرنا چاہیے جو شہر میں آپ کو دکھائی دے، جیسا کہ آج ہمارا للہ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کی جانب سے آنے والی 16 ستمبر 2025 بروز منگل کو دوپہر میں 2 بجے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے اندر جو ہے تو اجتماعی نکاح کا یہ پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہم لوگوں نے ہر مکتب فکروں کے لوگوں کو جوڑا ہے، مطلب کسی بھی برادری کی قید نہیں۔ دوسرا ایک یہ کہ غریب یتیم ہو تو بھی لے سکتا ہے حصہ، اگر امیر کروڑ پتی بھی ہے تو کم سے کم خرچوں میں شادی کروا سکتا ہے۔ اس پروگرام کو کرنے کا مقصد نیک یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ شادی بیاہ میں لوگ جو ہے تو شادی کرنے کے لیے لاکھوں سے قرضہ نکال لیتے ہیں اور شادی ہونے کے بعد وہ قرضہ پھیر نہیں پاتے، اور اس کا زیادہ تر سلوشن یہ ہوتا ہے کہ خودکشی یا پھر ایسا معاملات سامنے آتا ہے کہ قرضہ نہ دینے کی صورت میں عورت کو علیحدگی لے لیتے ہیں اور چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واردات مالیگاؤں شہر میں ہوئے، جس کے بنا پر للہ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں نے مشورہ طے کر کے یہ پروگرام منعقد کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے یہ ہمارا تیسرا پروگرام رہے گا، اور تیسرے پروگرام کے تعلق سے آج جو بھائی لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے پوری جانکاری لی ہے، اور پورے طریقے سے نکاح کا جو مقصد ہوتا ہے اس تعلق سے، اور اس پروگرام میں جو اتنا کم خرچوں میں ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ انہیں کہنا چاہیے کہ آج اگر کسی گھر پہ شادی ہوتی ہے، اگر وہ 5 پہلی بھی پکاتا ہے تو 20 سے 25 ہزار روپے خرچہ کرتا ہے۔ ہم اس سے بھی کم پیسے میں جو ہے تو پوری مکمل شادی ساز و سامان کے ساتھ میں کر دیتے ہیں، تاکہ سامنے والے کو زیادہ خرچے اٹھانا نہ پڑے۔ مولانا عابد صاحب، جیسے کہ میں نے بتایا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمارے شہریان کو پیش کریں، اور کس طریقے سے سنت طریقے پہ عمل کرنا چاہیے اس کو ساری باتیں وضاحت کر دیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی اس چیز کا سبق مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شہریان کرام، اس وقت ہم للہ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے آفس پر موجود ہیں۔ اس کے ڈائریکٹر ہمارے مشہور و معروف سوشل ورکر صاحب فیاض افسر صاحب ہمارے بازو میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے اینٹی کرپشن کے نائب صدر مالیگاؤں کے حافظ عبدالوہاب صاحب اور ان کے دوستوں حافظ ریان صاحب۔ تو فیاض بھائی کی دعوت پر کہ اس کا دور دراز تھوڑا پرچار ہو جائے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں۔ مختصر میں جامع یہ بات ہے، دن تاریخ تو ہمارے فیاض افسر صاحب بتا دیے کہ 16 ستمبر کو دوپہر 2 بجے حبیب لانس میں یہ اجتماعی نکاح کی تقریب منعقد کی جائیں گی۔ اس میں تمام شہریان سے شرکت کی گزارش ہے، لیکن اجتماعی نکاح کے تعلق سے جو امپورٹنٹ بات ہے، وہ اس سے پہلے بھی مانو سماچار کی اسٹوڈیو پہ میرا بلانا ہوا تھا۔ یہی ایکتا سیوا بھاوی سنستھا کے بینر تلے اجتماعی پروگرام تھا، 63 اجتماعی جوڑوں کا نکاح، جس کی صدارت حضرت مولانا محمد عمران محفوظ رحمانی نے خطاب فرمائے تھے مقرر کی حیثیت سے۔ تو وہاں پر بھی یہ بات کہی تھی، اور یہاں پر بھی میں مختصر میں کہنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کہ اس اجتماعی جو ایسے ادارے ہیں، یہ ادارہ ہو گیا فاؤنڈیشن یا XYZ ایسے جو بھی ہے شہر بھر میں یا مہاراشٹر بھر میں یا کہیں پر بھی پورے دیش میں، تو جو اجتماعی نکاح کرتے ہیں اس کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو اس کے اندر جو نقش نگاری کرتے ہیں اور تنزیہ الفاظ سے یا شکوک و شبہات مبتلا ہوتے ہیں، وہ ایسے بندے خود آ کر اجتماعی نکاح، وہ نہیں تو ان کے کوئی رشتہ دار ہے، ریلیٹو آتے اور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج شادی کو بہت مہنگا بنا دیا گیا ہے معاشرے کے حساب سے۔ شرن تو نہیں ہے، شرن تو صرف 4 چیزیں ضروری ہے: ایجاب و قبول، اور مہر جو لڑکی کا ہوتا ہے وہ مہر ہے، اور ولیمہ ہے، اور وہ ولیمہ لڑکا ہے تو، اور چھوارا ہوتا ہے وہ سنت ہے، اس میں تضاد ہے۔ تو ایسے 4-5 چیزیں ہیں جو بالکل آسان ہے۔
मगर अब दौर के हिसाब से थोड़ा समाज के हिसाब से चलना पड़ता है, ज़ायद रसूमात न रहे जिससे खुराफात हो। तो आज जो ज़माना है ना, वो ज़माना बेहयाई का ज़माना है, वो नबूवत से हम बहुत ज़्यादा दूर है। आज बुर्का जिसे कहा जाता है कि बदन पोशी के लिए, छुपाने के लिए, लेकिन आज बुर्का ऐसा है जिससे खुद उनके अंगुष्ठ तो नुमायाँ होते हैं, यानी गैर महरम खुद उसकी तरफ उसको चिम्मू का लुक्कड़ कैसे रहता, वजह खींचेंगे उसकी तरफ, वो बुर्का अपनी तरफ रागिब करता है, उसके अंदर कशिश होती है। तो आज स्कूल में, कॉलेज में और गली महलों में जो माहौल है, तो उससे ज़िनाकारी, बदकारी, ये सोशल मीडिया का दौर, मोबाइल का दौर, तो उसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा बदकारी, जो बात चीज़ें सामने आ जाती है और बात चीज़ें पर्दे के पीछे रह जाती हैं। तो इज्तिमाई निकाह से ये होता है कि जो वालिदैन इज्तिमाई निकाह का ये निकाह करना चाहते हैं, अपनी बच्ची जवान हो गई और वो गलत राह पर ना चली जाए, तो उसके लिए जो अखराजात है निकाह के, उसको जमा करते करते मालूम पड़ता है कि वो अखराजात नहीं जमा हुए, बच्ची कहीं पर कुछ उसका खुदा न खास्ता ऐसा कुछ मामला हो गया। तो इज्तिमाई निकाह से ये सहूलत होती है कि बच्ची गलत रास्ते पे जाने के बजाय वो सही तरीके से, हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर देती है। तो अगर कोई औरत, कोई लड़की, नौजवान बच्ची या बच्चा कोई ऐसे मशगले में पड़ते हैं जो हराम है और उससे इज्तिमाई निकाह की वजह से वो बच जाते हैं, तो इस इज्तिमाई निकाह मुनक्किद करने वालों को इसका पूरा सारा सवाब इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो इज्तिमाई निकाह करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम शहर में बहुत सारे गरीब बच्चियों के जो निकाह होते हैं, जिनके पास इसकी सहूलत बशाशत नहीं होती है, तो उनके हाथ पी लो या तो उनका घर बस जाता है। और आज जो माशरा है, आज जो बिगाड़ का माशरा है, बेहयाई का माशरा है स्कूलों में और मखलूक तालीम है, तो उसके अंदर जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रुझान पाया जा रहा है कि यहाँ पर निकाह ताख़ीर से होता है। देखिए एकदम साफ दो टोक अल्फाज में, कोई बहुत गंभीर बात नहीं है या सोची विचार वाली बात, कि जहाँ पर निकाह पर ताख़ीर होंगी वहाँ जिना होगा, और जिना जहाँ पर वक्त पर हो जाएगा या वक्त से पहले हो जाएगा या वक्त पर, तो वहाँ जिना नहीं होगा। इंसान को भूख लगी है, अब उसका पेट खाली है, तो वो तो कहीं ना कहीं हाथ पैर मारेगा। तो वक्त पे निकाह करना शरीयत में मुकद्दम है। तो वक्त पर निकाह करना जिना से बचना है, और वक्त पर निकाह करने का एक सुनहरी और बेहतरीन प्लेटफार्म और मौका ये इज्तिमाई निकाह है। तो आप इनकी खामियों को मत ना देखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए इसकी खूबियों को देखो। दुनिया में हर चीज़, हर जगह, हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों है। ये दुनिया है, यहाँ पर हर जगह अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो अगर हम हमारा ऐनिक जो है उसको अगर तब्दील करने, देखने का नज़रिया, तो वो नज़रिया ये है कि बुराई को नज़रअंदाज करो। उसकी कहना चाहिए कि पर्सनल तौर पे तुम इस्लाह की कोशिश करो और जो खूबी है उसे उजागर करो, तो ऐसे भी इस्लाह हो सकती है। अगर आपको कहीं लगता है तो अच्छाई को देखना चाहिए और उसे प्रमोट करना चाहिए। तो अल्लाह पाक कहने वालों को, सुनने वालों को, शामिल होने वालों को, ताउन करने वालों को, हर एक को जो उसकी पोजीशन है, अल्लाह पाक उससे ज़्यादा उसको हिदायत देते हैं कि वो नेक कामों में से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो आखिर में मैं मुख्तसर में ये कहना चाहूँगा कि 16 सितंबर बरोज़ बुध हबीब लॉन्सो में दोपहर 2 बजे लीला चैरिटेबल फाउंडेशन NGO महाराष्ट्र इंडिया की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। मेरी तमामी शहरियान की माओं, बहनों, नौजवान, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सभी से गुजारिश है इसके अंदर अपना कीमती वक्त दीजिए और फाउंडेशन के जो पदाधिकारी लोग हैं, कारकुनान हैं, उनको हौसला अफजाई कीजिए और जिनका निकाह मुनक्किद हो रहा है उनको अपनी दुआओं से नवाजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे आप अपन बोल। लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के इज्तिमाई निकाह के लिए जो फॉर्म भरने की तारीख थी वो पहले लास्ट तारीख 15 अगस्त की थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उसको आगे बढ़ाकर 1 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है आपकी सहूलत के लिए। तो आप अब 1 सितंबर तक फॉर्म आकर इज्तिमाई निकाह के लिए लड़की और लड़का दोनों भर सकते हैं। और उसकी ताल्लुक से जो भी आपको मालूमात है, हमारे सोशल वर्कर फैयाज अख्तर साहब नीचे दिए गए नंबर पर इनसे रब्ता करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।